morning. So today we are discussing about aluminum hydroxide gel. So last class we discussed and acidifiers. Okay, under gastrointestinal agent, what is acidifier? So acidifier is nothing but these are the agents to increase the acidity in the stomach. These are the agent to increase the acidity in the stomach in the condition echlorhydria or hypochlorhydria. Then, what are the four types of acidifiers? Systemic acidifier, and first is a gastric acidifier, systemic acidifier, urinary acidifier, and acid. And example for acidifiers, mainly two examples, dilute HCl and ammonium chloride. So അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് what is the synonym of dilute HCl is spirit of salt, and ammonium chloride, how to prepare ammonium chloride, and uses of ammonium chloride. Uses of ammonium chloride, it is used as an acidifier and also expectorant. അതാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. Then assay of ammonium chloride. Which type of titration is acid-based titration. Okay, acid-based titration, and the titrant is sodium hydroxide, and indicator phenolphthalein endpoint pale pink color, appearance of pale pink color. Okay, so acid based titration, when to the solution of ammonium chloride, water and formaldehyde, previously neutralized formaldehyde solution is added, HCl is liberated. That liberated HCl is titrated with the NaOH. That is assay. സോ ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റാസിഡ്? ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ ഏജൻറ്റ്സ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ എക്സസ് അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പർ ക്ലോർഹൈഡ്രിയ. ഓക്കെ, ന്യൂട്രലൈസ് ദ എക്സസ് അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റാസിഡ്. സോ ആൻറ്റാസിഡ്സിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റാസിഡ്സ്? കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആർ ദെയർ, സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് നോൺ സിസ്റ്റമിക്. സിസ്റ്റമിക് ഈസ് അബ്സോർബിൾ ഓർ സോളിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റാസിഡ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സിസ്റ്റമിക് ആൽക്കലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആ ഒരു ഓൾട്രേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റാസിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈസ് അബ്സോർബിൾ. ദ നോൺ സിസ്റ്റമിക് ഈസ് നോട്ട് അബ്സോർബിൾ. And non-systemic again classified into calcium containing antacid, magnesium containing antacid, aluminum containing antacids, and combination of antacids. Okay, so first the systemic antacidsലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റാസിഡ്സിൽ പഠിച്ചത്. ദെൻ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, മോളിക്കുലർ ഫോർമുല NaHCO3. Synonym baking soda or beta soda. Okay, baking soda or beta soda. Then preparation of sodium bicarbonate, when carbon dioxide gas is passed through water, formation of carbonic acid. Then to the carbonic acid ammonium is added, formation of ammonium carbonate, and it is saturated with NaCl, formation of sodium bicarbonate. It's a large scale preparation. And how to prepare in laboratory, carbon dioxide gas is passed through sodium hydroxide solution, formation of sodium carbonate, and sodium carbonate again treated with water, carbon dioxide gas pass through the solution, formation of sodium bicarbonate. Okay, അപ്പോൾ ആൻറ്റാസിഡ്സിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റാസിഡ്സ്, അതിൽ സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റാസിഡ്സിലാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അബ്സോർബിൾ, ആൻഡ് then it should have no any side effects, produce any systemic alkalosis. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ pH, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. അത്രയാണ് ആൻറ്റാസിഡ്സിൽ പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോൺ സിസ്റ്റമിക്കിൽ കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ട്രൈബേസിക് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ദെൻ അലൂമിനിയത്തിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യത്തിനകത്ത് കുറച്ചേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ട്രൈസിലിക്കേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്തിനാണ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റീവ് എഫക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ദെൻ മഗ്നീഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാക്സേറ്റീവ് എഫക്റ്റ്. സോ ഓവർകം ദീസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ട്രൈസിലിക്കേറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആസിഡ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ആസിഡ്, ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഐഡിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ്. അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിനകത്ത് 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് പറഞ്ഞു സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, സിസ്റ്റമിക് ആസിഡ് ആണ്, മാറിപ്പോകരുത്, സിസ്റ്റമിക് ആസിഡ്. ദെൻ നോൺ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ്. അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ. Aluminum hydroxide gel, it is an aqueous white suspension of hydrated oxide having varying amount of basic aluminum carbonate. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വാട്ട്സ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല, ദെൻ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്, സിനോണിം. സോ ഇതാണ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, AlOH ത്രൈസ്, AlOH ത്രൈസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ MgOH ട്വൈസ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ലിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല AlOH ത്രൈസ്. സിനോണിം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റ് പൗഡർ. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 2 ഫോമിലുണ്ടാകും അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഒന്നുകിൽ ഒരു വിസ്കസ് ഫോമിൽ, വിസ്കസ് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിൽ, ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ, അല്ല എങ്കിൽ അമോർഫസ് ഫോമിലുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റ് പൗഡർ. അമോർഫസ് ഫോം മീൻസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം അല്ലാതെ. ചില പൗഡേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലായിരിക്കും, ചില പൗഡേഴ്സ് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഫൈൻ പൗഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ, ബട്ട് സോളിഡ് ഫോം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോളിഡ് ഫോമിലിരിക്കുന്ന പൗഡറാണ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ. സോളിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സിനോണിം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റ് പൗഡർ. മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല AlOH ത്രൈസ്. മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല, 70 ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കളർ വൈറ്റ്, നേച്ചർ അമോർഫസ്, ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലുള്ളതായിരിക്കും, വിതൗട്ട് എനി സ്പെസിഫിക് ഷേപ്പ്. Then tasteless, solubility, it's soluble in acid and insoluble in water. Okay, soluble in acids and insoluble in water. Then chemical property, so aluminum hydroxide gel AlOH thrice, aluminum hydroxide or hydrate powder ആണ് synonym. White, amorphous nature and tasteless. Solubility, it's soluble in acid and insoluble in alcohol. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇറ്റ്സ് സോളുബിൾ ഇൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ദെൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, when aluminum hydroxide is treated with HCl, when aluminum hydroxide is treated with HCl, formation of aluminum chloride, AlCl3. Aluminum hydroxide is treated with HCl, formation of aluminum chloride. ഈ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇത് അതിനെ നമ്മൾ യൂസസിലും കൂടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സോ aluminum chloride, it acts as an astringent. It acts as an astringent. Astringent means it produce or അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്രീഷൻ ആ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻ്റാണ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ. നമുക്കൊരു പോർഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, ടോപ്പിക്കാണ് അസിഡിഫയറും ആൻറ്റാസിഡും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ. സോ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രോട്ടീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫങ്ഷൻ. വൂൺസ് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സെക്രീഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻ്റാണ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ ഫങ്ഷൻ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് വെൻ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് HCl, formation of aluminum chloride. This aluminum chloride act as an astringent. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് HCl, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ്, ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ. സോ molecular formula AlOH thrice, molecular weight 70. It's a white amorphous tasteless powder or hydrated viscous suspension form. And solubility, it's soluble in mineral acid and insoluble in water. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ some other ingredients. It contains some other ingredients like a sweetening agent, flavoring agent, അതുപോലെ some preservatives. ഓക്കെ, അതുകൂടെ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So aluminum hydroxide gel contains sweetening agent like saccharin or sucrose, and flavoring agent like methyl oil, peppermint oil, and preservatives like sodium benzoate. അതുകൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസിൽ വേരിയേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യൂസസിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജിൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ലിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. AlOH thrice ആണ് molecular formula, molecular weight 70, white amorphous form. 2 ഫോമിലുണ്ട്, പൗഡർ ഫോമിലും സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലും, വിസ്കസ് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് HCl, formation of aluminum chloride, it acts as an astringent. It contain sweetening agent, flavoring agent, and preservatives also. Then how to prepare aluminum hydroxide gel. Aluminum hydroxide gel prepared by potash alum to sodium carbonate. അതായത് ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ വെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യാലം 2 gram ആണെങ്കിൽ 2 gram, 3 gram ആണെങ്കിൽ 3 gram വെയ് ചെയ്ത് ഒരു ബീക്കറിൽ എടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര എമൗണ്ട് വാട്ടറാണ് ഈ 2 ഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് പൊട്ടാഷ്യാലം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ബോയിൽ ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുക. ദെൻ വേറെ അത് അനദർ ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് sodium carbonate, weighed amount of sodium carbonate mixed with water and boil the solution. Okay, then potash alum സൊല്യൂഷനും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷനും എങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ്? ഹോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ് ആലം ആൻഡ് ഹോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. ദെൻ ഈ പൊട്ടാഷ് ആലം സോഡിയം കാർബണേറ്റിനകത്തേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിറിങ്. ഓക്കെ, it is prepared by adding hot solution of potash alum slowly with constant stirring to a hot solution of sodium carbonate. കുറച്ചായിട്ട് മാത്രമേ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും, പക്ഷേ ഈൽഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് ഇൻസോൾബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. സോ രണ്ടും ഡിസോൾവ് ആകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നത്, ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം
പൊട്ടാഷ്യാലം ടു സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുക. സ്റ്റിർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക, ഫണലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഫണലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റ് നമുക്ക് ആ ഫണലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ കിട്ടിയ ഫിൽട്രേറ്റിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഷ്ഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ, എഗൈൻ വാഷ്ഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ, കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് അയൺസ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ആകും. ഓക്കെ, സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ്, പറഞ്ഞ അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ, മിക്സിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യാലം വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. മിക്സിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യാലം വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ രണ്ടും ഹോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാഷ്യാലം ടു സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് വൈസ് വേഴ്സ. ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിറിങ്. പൊട്ടാഷ്യാലം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല പൊട്ടാഷ്യം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്. പൊട്ടാഷ്യാലം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ്, KAlSO4 twice, that is പൊട്ടാഷ്യാലം. സോഡിയം കാർബണേറ്റ് Na2CO3. പൊട്ടാഷ്യം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് പൊട്ടാഷ്യാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, രണ്ടും ഹോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. മിക്സ് ചെയ്യുക, ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വാഷ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ, ടു ഫ്രീ ഫ്രം സൾഫേറ്റ് അയൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ യൂസസ് അസേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. യൂസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൻറ്റാസിഡ് ആണ്. ദെൻ യൂറിനറി കാൽക്കുലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിനറി കാൽക്കുലി, ഫോസ്ഫേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആസ്ട്രിഞ്ചൻ, എങ്ങനെയാണ് അത് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് HCl, അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മൈൽഡ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ. ഡയറി ആൻഡ് കോളറയ്ക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, വൂൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഒരു ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡറായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ആസ് എ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ. ആൻഡ് ഇൻ സിലിക്കോസിസ് തെറാപ്പി, സിലിക്കോസിസ് മീൻസ് ലങ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. എന്താ പറയുക, സിലിക്ക ഡസ്റ്റ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസീസാണ് സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലങ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ലീഷൻസ് പോലെ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ സിലിക്കോസിസ് തെറാപ്പിയിൽ ഇൻഹലേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഗിവൺ ബൈ ഇൻഹലേഷൻ. സോ uses, it is an antacid, it's used as an astringent, treatment of diarrhea, treatment of phosphate urinary calculi, in silicosis therapy given by inhalation, dusting powder for desiccating foul wounds, and it is a protective in treatment of diarrhea, already പറഞ്ഞതാണ്. Then externally it is used as a mild astringent. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, യൂസസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസിഡിഫയറിനകത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എൻറ്റാസിഡിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് എൻറ്റാസിഡ് മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല AlOH thrice, മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് 70, വൈറ്റ് അമോഫസ് പൗഡർ ഫോമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിൽ ഉണ്ടാകും. Solubility, it's soluble in mineral acid and insoluble in water. Chemical property, when it is treated with HCl, formation of aluminum chloride, it acts as an astringent. Then it contains sweetening agent, flavoring agent, and also preservative. And preparation, പൊട്ടാഷ്യാലം വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക, എന്നാലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. പൊട്ടാഷ്യാലം ടു സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. Then uses, used as an antacid, astringent,
then സിലിക്കോസിസ് തെറാപ്പി, അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിനറി കാൽക്കുലി, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയേറിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റോറേജ് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് എക്സീഡിങ് 25°C. ഓക്കെ, ബട്ട് നോട്ട് ടു ബി ഫ്രീസ്ഡ്. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 30°C. ഇതിൽ നോട്ട് എക്സീഡിങ് 25°C. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഫ്ലേവറിങ് ഏജൻറ്റ്, സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ഇസ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 25°C എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെല്ല് തന്നെയാണ് ഡ്രൈഡ് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. കെമിക്കൽ ഫോർമുല AlPO4, വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ നേച്ചർ തന്നെയാണ്. സോളിബിലിറ്റി സെയിം, ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, എത്തനോൾ ആൻഡ് സോളിബിൾ ഇൻ ആസിഡ്സ്. ആസിഡ്സിൽ സോളിബിൾ ആണ്, വാട്ടറിലും എത്തനോളിലും ഒക്കെ ഇൻസോളിബിൾ ആണ്. ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, ഫ്ലേവറിങ് ആൻഡ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ആസിഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഡ്രൈഡ് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്, അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജെൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആണ്. മഗ്നീഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്സ്. മഗ്നീഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്സിൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ട്രൈസിലിക്കേറ്റ്, ദെൻ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം, മഗ്നീഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റാസിഡ്സ്. ഓക്കെ.